सर बुक चाहिन्छ अल्लाह भयो अल्लाह भयो अल्लाह त्यो एके चौधरीलाई चाहिँ होस्ट बनाइदिनुस् त एके चौधरीलाई होस्ट बनाउँदै एके चौधरीलाई हस् सर गर्दैछु सर डाक्टर हैन एकेलाई एके हैन एकेलाई ए डाक्टर अरुणलाई नभएर एकेलाई गर्नु पर्यो नि सर हजुर हजुर दुईटा छ कि क्या गर्ने हैन पनि म्युट गर्नु न हो ल ल सर एउटा के रे भएन होस्ट भएन हुँदैछ सर स्टार्ट गरौँ हस् सर सर भयो एकछिन है बाई हस् सर टाइम विद्यार्थी आसन्छ है हेलो त्यो सूचना किन हजुर सर हेलो सुनिया छ
अझै विद्यार्थी आउँदैछ। भर्खर 209 हो सर। हामीले हिजो कहाँसम्म पढ्या हो? Equal likely cases. है? Equal likely cases. Equally likely. माथिल्लोपट्टि हो नि त माथिल्लोपट्टि यो 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 यहाँ चाहिँ अलिकति मात्रै काम हो होइन त्यहाँदेखिबाटै त्यहाँबाट इँटाको वाल छ कहाँ छ सर यो आवाज के यहाँ रहेछ नि हामीले बोल्नु सुन्दैन म्युटमा राखेपछि सुन्दैन कुन यसमा
सबैजना आइपुग्यो ल सुरु गरे है त ल कपी गरौँ कपी गरौँ है assigned o mean हो के भन्नु ल सुन है प्रोबेबिलिटी है म पढेछु न पढेर the probability is the chance or likelihood or possibility that something may happen. It can be expressed either in decimal or in fraction which lies between 0 and 1. The probability of assigning 0 means something will never happen, and the probability of assigning 1 means something will always happen. Probability of an event, right? Right, meet करो the probability of an event. If PA be the probability of getting event A, then PA भनेको m by n, where n is the total number of possible outcomes, m भनेको number of several cases getting an event A. Sir, number of possible contents. Outcomes. सर डेसिमल ए पछि के लेख्नु भएको छ Decimal or fraction. Decimal or fraction. Decimal or fraction. Decimal or fraction. भयो सर याम को नंबर अफ के हो सर Number of favorable cases getting an event A. Number of favorable cases getting an event A. Sir, what does it mean? PA is equal to m by n हो M by n. केही छैन नि n जस्तो देखिरा चाहिँ के हो m भन्दा माथि M by n. यो कम है M by n. ल सुरु गरौँ है त रेडी सुरु गरौँ त्यो एकजना बच्चाको आवाज आइरहेको छ त्यो कसको म्युट गरौँ है कमसे कम यति भन्दा पनि नटेर्ने लाइक कसको आवाज आइरहेको छ कसको हो यो अस्मिता श्रेष्ठको हेरेर भनिदिनुहोस् त साथीहरु सरलाई हेरेर भनिदिनु त्यति यो हेरेर त्यो उलाई बाइकआउट गरिदिनु आउटै गर्दिनु हुन्छ त्यस्तोहरुलाई सम्झाउने बाइकआउट त नगरौँ हजुर हुन्छ सम्झाउँदा राम्रो So the probability of assigning 0 means? 0 means something will never happen, and probability of assigning 1 means something will always happen. Something will always happen. Last line भन्नु न Probability of an event A. If PA be the probability of getting event A, event A, then ये था भैया then PA भनेको m by n, where n is the total number of possible outcomes, m भनेको number of favorable cases getting an event A, getting an event A. लक्षण है इधर यो check अस्मिता श्रेष्ठ अस्मिता भण्डारी अस्मिता श्रेष्ठ अलि म्युट गरेर त राख्नु त अस्मिता श्रेष्ठ म्युट गरेर राख्नु त
यहाँ डिस्टर्ब भयो छु त है मिट गरेर राखौँ त अप्सनल सिस्टम माथि भयो मिट्यो हेर अहिलेसम्म सुन है अब हामीले प्रोबेबिलिटी खास के हो where it is a originated from. Probability is just originated from chance of the playing game. Chance of playing game. The playing game बाट आविष्कार भएको. It is a chance of talking. It is originated from the chance of playing game. Chance of the playing game. So the probability means the chance, likelihood, possibility that something may happen. That something may happen means क्या? It may or may not. Hey, it may or may not. It may or may not. Chance, possibility, likelihood. That something may happen. यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. It may rain today, may or may not. I may pass, may or may not. I may complete my works within 6 months, may or may not. हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ. So nowadays, every decision has been taken on the basis of probability. अहिले जति पनि डिसिजन लिन्छ probability अनुसारले. Sure भन्दैन, uncertain. So probability is the measure of uncertainty. नेताहरूले भाषण गर्छ भन्छ, ए गरौँला, हेरौँला, जाउँला भन्छ, गर्छु भन्दैन. So that is the probability. So it can be expressed either in decimal or in fraction which lies between 0 and 1. यसको भ्यालु के हुन्छ भने कि फ्र्याक्सनमा लेखिन्छ कि फ्र्याक्सनमा लेखिन्छ कि डेसिमल लेखिन्छ तर यसको मिनिमम भ्यालु 0 म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ त्यो नाम दिए मिनिमम भ्यालु 0 म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ द प्रोबेबिलिटी अफ असाइनिङ 0 means something will never happen जुन इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ त्यो कहिले पनि आउँदैन नेभर जस्तै एउटा डाइस फाल्यो प्रोबेबिलिटी गेटिङ 7 आउँदैन किन डाइसमा 1 to 6 हुन्छ 7 भने आउँदैन that is impossible event so probability of assigning 0 means something will never happen but probability of assigning 1 means something will always happen जुन इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी 1 आउँछ त्यो सधैँ आउँछ एउटा डाइस फाल्यो प्रोबेबिलिटी गेटिङ लेस देन 7 भनेको 1 to 6 आउँछ that is sure event that is जहिले पनि आउँछ यसको दुईटा केस हो but how can you find the probability of such event यो इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने त्यसको लागि probability of an event if PA be the probability of getting event A अझ यदि A भने इभेन्ट पाउने सम्भावना PA भन्छ PA be the probability of happening event A PA be the probability of occurring event A then PA भनेको फर्मुला के त m by n where n is the total number of possible outcomes जुन हिजो पढ्यो जो कुनै पनि स्याम्पल्समा जतिवटा आउटकम छ त्यसको संख्यालाई n ले जनाइन्छ m भनेको नम्बर अफ फेभरेट केसेस गेटिङ इभेन्ट A जुन इभेन्ट को फेभरमा हामी रिजल्ट निकाल्छौं त्यसको संख्यालाई के भन्छ हामी m भन्छौं सो n भनेको टोटल m भनेको फेभर बाइ टोटल भनेको कुनै पनि इभेन्ट को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु यहाँसम्म के छ भन के छ यहाँसम्म एनी के छ छैन क्लियर सर क्लियर फेभर बाइ टोटल हैन सर बुझ्नु फेभर बाइ टोटल अब यहाँ 235 जना विद्यार्थीमा अघि साइड टक गर्ने कति जना देख्यो त एक जना दुई जना देख्यो 2 by 235 अब जे भने त्यसको प्रोबेबिलिटी अफ सरी यसलाई चाहिँ टाइटल नदिउँ if PA be the probability of not getting
n event A, then PA भनेको n minus m by n. Let's say if PA bar be the probability of not getting event A भन्ने event नहुने सम्भावनालाई PA बारले जनाउँछ भने त्यसको फर्मुला n minus m by n. n minus m by n भनेको यसमा आयो. हामीले यहाँ के गर्यौं n by n भन्छ n ट्रायल्समा आयो. र n ट्रायल्समा A भन्ने इभेन्ट m चोटि आउँछ भने A बार नआउने कति हो n minus m. एउटा क्वाइनलाई n चोटि फाल्यो भने यदि A भनेको m भने हेड चाहिँ m चोटि आउँछ भने टेल आउँछ भने n minus m चोटि. अर्थात् एउटा क्वाइनलाई 10 चोटि फाल्यो भने यदि 6 चोटि हेड आयो भने बाँकी 10 minus 6 4 चोटि के आउँछ त टेल आउँछ. अघि चाहिँ त्यो m by n भनेको m को फेभरमा गर्यो m by टोटल n गर्यो. अहिले कसको फेभरमा छ A बार को फेभरमा. A बार को फेभरमा त फेभर के छ n minus m डिवाइड बाइ हामी के गर्यौं त n गर्यौं. अब यसलाई मैले के गर्छौं n by n ट्रायल फेरि भन्दिनु न. एउटा क्वाइनलाई n चोटि फाल्यो टोटल अथवा एउटा क्वाइनलाई 10 चोटि फाल्यो. 10 चोटि फाल्दाखेरि यदि m को ठाउँमा 6 चोटि हेड आयो भने बाँकी 4 चोटि के आयो त टेल आयो. त कसरी हुन्छ 10 मा 6 घटाएपछि 4 हुन्छ क्या है n minus m हो. त A हेड आउने एक चोटि हो भने हेड नआउने के त A बार भनेको त्यसलाई टेल भनौं. त भनेको टोटल n चोटिमा A m चोटि आउँछ भने A नआउने कति चोटि त n minus m. त n minus m भनेको हामी के गर्छ फेभर भनेको n minus m डिवाइड बाइ n. अब n by n गर्यो माइनस m by n गर्यो. अब यसलाई हेरौं सर बार किन दिएको यो m by n भनेको अब भन ए मा बार किन दिएको के रे बार भनेको बार चाहिँ सिम्बल गर्यो. सुन बार भनेको लसन है बार भनेको सिम्बल हो. नट गेटिङको सिम्बल भनेको बार हो. नट गेटिङ नआउनेलाई बार भन्छ के नआउनेलाई बार भन्छ के. नट गेटिङ भनेको बार. ए भनेको आउने इभेन्ट हो नआउनेकोलाई बार भन्छ. जस्तै ए आउने m चोटि छ भने ए नआउने कति हो यहाँ ए आउँदैन. जस्तै ए भनेको हेड आउँछ भने हेड टेल आउने यो हो के ए बार बन नआउनेलाई चाहिँ ए बार गरिदिउँ है. त माथि फेभर तल टोटल आउने m चोटि छ भने नआउने n minus m चोटि भनेको माथि n minus m डिवाइड बाइ के गर्यो हामीले n गर्यो. n by n आउनेलाई के आउने बेलामा नआउने घटाएर निकाल्ने त्यो आउँदैछ हेर. अब यसमा के त यो m by n भनेको के PA हो. m by n भनेको के हो PA हो. यो हो के नि हो PA हैन लेख्नु त्यो m by n minus फर्मुला आयो. PA इक्वल टु n minus m by n. n minus m by n भनेको के हो त ए नट गेटिङ भनेको यो नट गेटिङ भनेको ए बार हो नि. ए बारमा आउने कति चोटि छ n minus m छ टोटल n मा के. त यसको फेभर n minus m हो टोटल n हो. त भनेको फेभर फर्मुला छ नि फेभर नम्बर केसेस डिवाइड बाइ टोटल नम्बर आउटकम्स हो. त फेभर नम्बर केसेस के भयो n minus m डिवाइड बाइ टोटल के भयो त n हो. अनि यसलाई छुट्याइदिउँ n minus n by n minus m by n गर्यो. n by n भनेको 1 गर्यो. m by n भनेको के त यहाँ कति आछ PA. n by n भनेको यहाँ PA हो. त्यसबाट नयाँ फर्मुला के आयो भने हेर 1 बाट प्रोबेबिलिटी गेटिङ A घटायो भने नट गेटिङ यहाँ आउँछ. A 1 बाट प्रोबेबिलिटी गेटिङ A घटायो भने नट गेटिङ यहाँ आउँछ है. यो फर्मुला हो जहिले पनि. अथवा 1 बाट प्रोबेबिलिटी नट गेटिङ A घटायो भने प्रोबेबिलिटी गेटिङ A निस्किन्छ. भाइस बस्छ के हो. त्यसबाट हाम्रो नयाँ फर्मुला के हो त P नट. यो बारलाई P नट ए लेख्नु नि छ. P नआउने तर A नआउनेको फर्मुला के हो त 1 minus PA. ल यहाँमा के सोध्नु छ त यहाँमा के सोध्नु छ त PA बार इज इक्वल टु n minus m अनि अपन n को मुनिको के हो n का मुनि n minus mn n minus m by n n minus m by n हो के टोटल n हो नि त
n minus m by n minus m यो मुनिको n हो मुनिको n हो यो क्रस गरेर लेख्नु भएको छ n by n नै हो क्रस त n नै हो नि त छुट्टाएको n त्यो छुट्याएको क्रस मल्टिप्लिकेसन छैन गरेको डिनोमिनेटर छुट्याएको m by n फ्र्याक्सन छुट्याएको n by n फ्र्याक्सन छुट्याएको सुन फ्र्याक्सन छुट्याएको n by n अनि बीचमा माइनस छ m by n छुट्याइदिएको अब n by n काटिन्छ यो त काट्यो नि त 1 आयो m by n भनेको त्यहाँ फर्मुला के छ pa m by n भन्ने के हो pa त्यसबाट नयाँ फर्मुला के थाहा पायो भने प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ए निकाल्नलाई 1 बाट प्रोबेबिलिटी गेटिङ ए घटाइदिनु 1 बाट प्रोबेबिलिटी गेटिङ ए घटायो भने के निस्किन्छ नट गेटिङ ठीक यहाँसम्म ठीक छ ठीक है अब यसलाई आज यसलाई अझै पनि म यो लेख्न सक्छु PA plus PA bar is equal to 1 मैले यहाँ के गरिदिएँ यो PA लाई लेफ्टतिर ल्याइदिएँ PA लाई लेफ्टतिर ल्याए के हुन्छ PA plus P bar is equal to 1 अर्थात् प्रोबेबिलिटी गेटिङ A प्लस प्रोबेबिलिटी नट गेटिङ ए जोड्यो भने जहिले पनि 1 आउँछ अर्थात् टोटल प्रोबेबिलिटी इज अलवेज 1 ए आउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी PA भयो ए नआउने इभेन्टको प्रोबेबिलिटी PA बार भयो भने दुईटालाई जोड्यो भने 1 आउँछ हेन्स के भयो टोटल प्रोबेबिलिटी इज always 1 total probability is always 1 total probability is always 1 total probability is always 1 सधैँ जोड्यो अब मैले के गरेँ also define मैले डिफाइन गरेँ p small p लाई के मान्दिए मैले pa मान्दिए स्मल p लाई pa मान्दिए यस्तो के भन्छ हामी probability of success small p define also define small p pa भनेको probability of success अनि q भनेको मैले मान्दिए pa bar भने त्यसलाई मान्दिए हामीले के त probability of failure है यहाँ सुन PA भनेको probability of success हेरे Q भनेको probability of failure PA बारलाई हामी Q मान्दियौ probability of failure भनेको असफल नहुने सम्भावनालाई असफल हुने सम्भावनालाई Q भनेको PA बार मान्दियौ सफल हुने सम्भावना PA मान्दियौ भनेको स्मल p है स्मल p मान्दियौ then हेरौँ then अब नहीं है अब यार ये PA बारलाई मैले के मानेको छु Q PA बारलाई मानेको के मानेको छु मैले Q अनि 1 माइनस स्मल यो PA लाई के मानेको छु P मानेको छु त यो नयाँ चीज के थाहा पायो भने Q बाट 1 माइनस P घटायो भने Q के 1 बाट P घटायो भने 1 बाट प्रोबेबिलिटी सक्सेस घटायो भने निस्किन्छ प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर निस्किन्छ 1 बाट प्रोबेबिलिटी सक्सेस घटायो भने यहाँ Q भयो 1 माइनस स्मल p अनि यसलाई मैले के गर्न सक्छु भने P plus Q is equal to 1 P plus Q is equal to 1 लेफ्ट तिर ल्याए P plus Q is equal to 1 P plus Q is equal to 1 and the values of P and Q always lie between 0 and 1 always lie between 0 and 1 यसको भ्यालु पनि जहिले पनि मिनिमम 0 हुन्छ म्याक्सिमम कति हुन्छ 1 हुन्छ मिनिमम 0 हुन्छ म्याक्सिमम चाहिँ 1 हुन्छ 1 मेटो एकछिन सर तलको अब पेज नंबर 20 पेज एक्सरसाइज 1.1
सर नमेट्नु एकछिन पेज नम्बर 20 ल एक्चुअली पेज देनबाट नम्बर फेरि भन्दिनु न के रे त्यो देन देनबाट भनेको एकचोटि यस्तो फेरि काममा यहाँ हेर न देन पीए बारलाई के माने चाहिँ क्यू हो पीए बारको क्यू हो अब यहाँ पीए बारको ठाउँमा क्यू राख्दिए के यहाँ क्यू 1 माइनस पीए भनेको के हो त स्मल पी हो त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे के यसमा है अनि क्यू इक्वल टु 1 माइनस पी यसलाई लेफ्टतिर ल्याए पी प्लस क्यू इक्वल टु 1 अनि पी प्लस क्यू भनेको सधैँ भ्यालु के हुन्छ कहाँ लाग्नु हुन्छ 0 एन्ड के त 1 मा यो अर्को च्याप्टरमा युज हुन्छ भने मैले यहाँ देखाइदिए So values of probability always lie P and Q lies between 0 and 1. 0 and क्या होता 1. मैडम नमेट्नु सर एकछिन पेज नंबर 20 पेज नंबर 20 ल पेज नंबर 20 एक्सरसाइज 1.1 ल मेटेन ल स्क्रिनशट सर यो पी र क्यू नै लेख्नु पर्छ प्रपर कि अरु नै लेख्दा नि हुन्छ पी र क्यू चाहिँ लेख्नु पर्छ अर्को च्याप्टरमा यो च्याप्टर 2 मा लेख्नु पर्छ त्यहाँ यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्दैन अर्को च्याप्टरमा सर पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस आउनेलाई पी मान्छु पेज नम्बर नआउनेलाई प्रोबेबिलिटी अफ फेल्युर भनेको क्यू नआउनेलाई चाहिँ क्यू मान्छु एक्सरसाइज 1.1 हैन 1.1 बी को 1 नंबर क्वेश्चन अब अलि ध्यान दिएर सुनौ बी को 1 नंबर क्वेश्चन मा मेटो अब मेटो मेट्नु सर मेट्नु कॉपी में सार दे क्या स्क्रिनशट ले हो नि कपी में सार पनि हुन्छ सर मेट्नु ल अब बी को क्वेश्चन नंबर 1 मा अब ध्यान दिएर सुन है आनन्दले मैले बुक हेरेको छैन क्वेश्चन नंबर 1 अ क्यूबिकल डाई इज टॉस्ड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु घनाकार डाई भनेको डाई जसको 6 वटा पेज छ त्यसलाई फाल्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि त्यसमा के हुन्छ आउटकम्स के हुन्छ त्यसको लागि के चाहिएर सैंपल स्पेस यस भने के होला त 1 2 3 4 5 6 ए हैन क्यूबिकल डाई हिजो कन्साले एउटा काटी आइरहेछ डिस्टर्ब आएछ ल वेट गर्छु अब आयो ठीक छ ल अ क्यूबिकल डाई इज टॉस एउटा घनाकार डाइसलाई फाल्यो भने त्यो प्र्याक्टिकल गर्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो सैंपल स्पेस बन्छ 1 to 6 तो मैंने कतिवटा आउटकम्स हो त्यो n भनेको टोटल नंबर अफ पोसिबल आउटकम्स कति हो 6 हैन एक लाइन पढ्दाखेरि मैले यति लेखेँ मैले टोटल कुरा गरेँ फेभर कुरा गरेँ हैन अघि हल्ला गर्ने कुरा गरेँ हैन मैले फेभर सबै 235 जना कुरा गरेँ भनेको 235 हो यहाँसम्म कुरा गरेँ अब फेभर में के भने फर्स्ट क्वेश्चन लेखेर फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 एउटा डाइस फाल्यो भने 5 बन्ने फेस आउने सम्भावना कति र कसको फेभर बनाएको छ भने 5 को त 5 भनेको फेभर हो त त्यो के छ त्यही भएर m
भनेको हामीले के पढ्यौं नम्बर अफ हेर फेभरेबल केसेस गेटिङ ल 5 कतिचोटि 5 छ भन 6 5 कतिचोटि एकचोटि मात्रै छ भनेको वाल लेख्ने जे भन्यो त्यसको फेभरमा एकचोटि छ जे भन्यो 5 भने एकचोटि मात्रै आयो तपाईं है एकचोटि मात्रै आयो त्यसो 5 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो P5 यो भनेको के हो प्रोबेबिलिटी गेटिङ 5 प्रोबेबिलिटी गेटिङ ह्यापनिङ 5 प्रोबेबिलिटी अकरिङ 5 त्यसको फर्मुला के हो त m by n is equal to 1/6 कति आयो यसको प्रोबेबिलिटी 1 by के त 6 1 by कति आयो 6 आयो 1 by कति आयो 6 आयो यसमा ठीक छ ठीक छ सर है अब यसबाट नयाँ प्रश्न है यसबाट के थाहा पायो भने एउटा डाइस फाल्दाखेरि जुनसुकै फेसको प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ यदि 1 भने पनि 1/6 हुन्छ 2 भने पनि 1/6 हुन्छ 3 भने पनि 1/6 हुन्छ अर्थात् सबै फेसको प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ यदि हामी हिजो के पढाएको थियौं यदि प्रत्येक इभेन्टको प्रोबेबिलिटी इक्वल छ भने दे आर सेड टु बी इक्वली लाइकली केसेस प्रत्येकको प्रोबेबिलिटी इक्वल छ भने त्यसलाई दे आर सेड टु बी के भन्छ हामी इक्वली लाइकली केसेस ठीक यहाँसम्म 1/6 आयो सर यो one टाइम हाल्दाको कुरा सबैको अप्सन सेकेन्डमा के भने नट 5 नआउने सम्भावना 5 नआउने भनेको त 5 यो 5 बाहेक सबै त 5 नआउने 5 बाहेक सबै भनेको नट 5 के हैन नट 5 हैन नट 5 भनेको P 5 बार यो के गरे 1 बार के गर्ने 5 गरे 1/6 घटाउने हैन अघि मैले गरेको PA बार भनेको 1 - PA गरेको थिए नि त यो 1 PA बार भनेको 1 - PA त भनेको के हो 1 - 1/6 भनेको 5/6 भएन एउटा तरिका दियो 5 बार ले जामी हुन्छ सरी हुन्छ लेख्दा हुन्छ लेख्दा हुन्छ अर्को सुन या 5 बाहेक कतिवटा छ 1 2 3 4 5 वटा हैन बुझ्यो नि त सजिलो यो भयो 1/6 नआउने सम्भावना कति छ 5/6 भन्छ त्यसपछि थर्डमा के भनेको छ अ नम्बर ग्रेटर देन 3 नम्बर ग्रेटर देन 3 भनेको कसको फेभरमा जाने नम्बर अफ फेभरेबल केसेस ए 4 5 6 होला नम्बर ग्रेटर देन 3 अब 3 भन्दा माथि हेर कति के छ 4 5 6 तीन चोटी हैन यति सम्झ टोटल जे भन्यो त्यसको फेभरमा तीन चोटी हैन यस सर हैन तीन चोटी भयो भनेको यसमा P ग्रेटर देन 3 भनेको m by n is equal to 3/6 is equal to 1/2 1/3 हो त्यसपछि यसमा 4 मा 4 ले के भन्छ एन इभेन्ट नम्बर एउटा डाइस फाल्यो भने इभेन्ट नम्बर कति छ भन ल भन इभेन्ट नम्बर कति छ 2 3 सर 2 4 6 तीनटा छ सर तीनटा 2 4 6 तीनटा इभेन्ट तीनटा ऑड है इभेन्ट नम्बर तीनटा छ हैन 2 4 कति भयो 6 भयो त 2 4 6 को प्रोबेबिलिटी फेरि के गर्ने हामीले देयरफोर P इभेन्ट नम्बर भनेको हाम्रो कति भयो m by n is equal to 3/6 is equal to 1/2 त्यसपछि प्राइम नम्बर बनायो यो प्राइम नम्बर भने के हो प्राइम नम्बर भने के हो 2 र 3 1 3 रूट संख्या divisible by 1 itself 2 र 3 दुईटा 2 3 5 3 मात्रै हो सर प्राइम 2 3 5 ल मैले बुझे 2 3 5 2 3 5 except 1 by divisible by itself the divisible by itself भनेको 1 by लिनु 1 by 1 लिदैन लिनु divisible by itself भने के त 2 3 5 त कति चोटी छ तीन चोटी भनेको प्राइम नम्बरको पनि फर्मुला के त P हाम्रो के त प्राइम नम्बर हेर
त कति आएको m by n is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2 त्यसपछि अर्को बनाऊ यसमा अर्को के बनाएको छ a number greater than equal to 2 ल बनाऊ a number greater than equal to 2 greater than equal to 2 भनेको यहाँ देखि आसम्म त भनेको m भनेको 5 सम्म 5 वटा भनेको m by n is equal to 5 by 6 यहाँसम्म केही छ भन यहाँसम्म केही छ यहाँसम्म छैन अर्को के भनेको छ राइट अ नम्बर लेस देन 7 2 पनि पर्यो त्यसमा एकछिन ग्रेटर देन इक्वल टु नम्बर देखाउनु पर्छ सर यो VI को एकचोटि अझै 2 3 4 5 6 पर्यो सर हेर अ नम्बर ग्रेटर देन इक्वल टु भनेको छ इक्वल टु मतलब 2 पनि लिने इक्वल टु 2 भने कति हो 2 देखि 6 सम्म अघि ग्रेटर देन 3 भनेको 3 लिएन अहिले ग्रेटर देन इक्वल टु 2 पनि लिने 2 देखि 5 चोटी त्यसकारण यो सिम्बल लेख्दै है यसलाई के भन्छ ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भयो के भनेको m by n इक्वल टु 5 अर्को के भनेको छ अ नम्बर लेस देन 7 कति हो लेस देन 7 मा सबै 1 सबै हो 6 वटा 6 वटा भनेको therefore p less than 7 equal to m by n is equal to 6 by 6 मैले अघि के बताएको थिएँ probability of assigning one means something will always happen less or equal to 4 बाकी छ less or equals to 4 बाकी छ सर कति नम्बरमा ए ल ठीक छ एउटा यहाँ थप्ने त्यसो भए तिमीहरु यहाँ एउटा थप्ने less than equal to 4 मा के छ यसको 2 by 3 हुन्छ 8 भयो less than equal to 4 मा कति हुन्छ यसको 4 मा 4 हुन्छ किनभने लेस देन इक्वल टु 4 भनेको 1 देखि 4 हैन 1 देखि 4 भने के हो त p लेस देन इक्वल टु 4 भनेको m by n भनेको 4 by 6 is equal to 2 by 3 भयो है अब 9 मा यहाँ थप्ने है 9 मा के भन्छ अ नम्बर ग्रेटर देन 6 बनाऊ 0 हुन्छ ग्रेटर देन 6 छ त्यहाँ ग्रेटर देन 6 छ छैन सर छैन छैन therefore p greater than 6 is equal to m by n is equal to 0 by 6 is equal to impossible event आउँछ त्यो ल यहाँसम्म के छ भन्नु भन सर यो यहाँसम्म के छ इभेन नम्बरहरु रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन इभेन नम्बरहरु रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो यो नम्बर यो भनेर देखाउनु पर्छ पर्दैन हैन सुरुमा यसले लेखे पनि हुन्छ let a denote the इभेन नम्बर्स हैन लेखे पनि हुन्छ त्यसकारण pa by m by n गरे पनि हुन्छ डिनोट गरे जरुरी छ गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ सर एकचोटी आई को बुझाइदिनु न थर्ड को यो थर्ड सर हजुर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ अ नम्बर ग्रेटर देन 3 भन्दा माथि के छ 4 5 6 तीन चोटी हुन्छ तीन चोटी भनेको 3 लियो इक्वल टु भनेको छैन नि त त्यो भएर 4 5 6 तीनटा लियो ठीक छ यहाँसम्म त भनेको ब्रे यहाँसम्म भयो भाइ अच्छा ल क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ क्वेशन नम्बर मेटौँ यस सर हुन्छ सर अब क्वेशन नम्बर 4 म्याडनस सर लास्ट को नम्बर नि न ल अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौँ अहिले 4 को ध्यान राख्नु फेरि यसले के भनेको छ अ कार्ड इज ड्रन फ्रम प्याक अफ 52 52 पतिमा एक पति तान्ने 52 पतिमा एक पति तान्ने एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्ट हो नि त एक्सपेरिमेन्ट भने के हो त हेयर बनाऊ n भने के होला भन टोटल नम्बर अफ 52 पोसिबल आउटकम्स भनेको 52 पति हो हिजोको आन्सर 52 पति हो हैन 52 पति हो अब के भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ जैक अफ रेड कलर तो तानिएको पति रातो पतिको गुलाम हुने सम्भावना कति तानिएको पति चाहिँ रातो पति गुलाम हुने सम्भावना कति यम भनेको नम्बर अफ 1/2 favorable cases getting
Jack of Jack of red color. Hey, Jack 2 है ना? 2 है. 1/26. द्विपति रातो हुन्छ द्विपति कालो हुन्छ त्यसका यसमा के हो त P Jack of red color भनेको m by n is equal to 2/52 is equal to 1/26 ठीक छ दोस्रो वाक्य भनेको छ NS एक्का भनेको छ के भन एक्का number of favorable cases getting an S भनेको चार पत्ती हैन चार पत्ती एका भनेको P S भनेको M भनेको 4/52 भनेको 1/3 ठीक छ यहाँ ठीक छ 1/30 सर यहाँ जोकरको कुरा आउँदैन जोकरको काम चाहिँ आउँदैन लसन अब नट एस एका नआउने के गर्ने 1 minus not S 1 minus P is 1 minus P is घटाइदिने 1 minus 1/13 is equal to 12/13 है 12/13 हो हैन 12/13 यस सर त्यस है 12/13 हो यहाँसम्म ठीक छ त्यसपछि अर्को के भनेको छ त्यहाँ क्वेशनमा के भनेको छ अर्को चाहिँ हेर अर्को क्वेशन यहाँ हट कार्ड number of favorable cases getting hot card तो hot card भनेको थर्ड 13 पत्ती लियो तो 13 पत्ती भने के होता hot card भनेको 13 पत्ती 13 पत्ती हुन्छ नि 1/4 हो त्यसपछि के भन्छ यसमा हेर पाना त्यसपछि के भनेको छ यसमा अ ज्याक अ क्वीन अ किङ ज्याक भनेको गुलाम चारपति हुन्छ क्वीन भनेको चारपति हुन्छ किङ भनेको चारपति त एम भनेको के हुन्छ र 4 + 4 + 4 12 यसमा के हुन्छ पी ज्याक ए क्वीन और किङ हैन सर यसबाट कति मार्क्स आउँछ m by n के भन्नु त भन त के छ कति मार्क्स को आउँछ यसबाट मिनिमम 12.5 मिनिमम है एउटा ग्रुप बी मा एउटा ग्रुप सी मिनिमम त्यति आउँछ त्यसपछि 6 मा के भनेको छ कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड 6 चौका पंजा छक्का के हो ए हैन 4 + 4 + 4 12 सेम हैन त सेम हैन त यहाँसम्म के छ भन सर यो भी को पी जैक एन्ड कुन हो सर जैक क्वीन और किंग जैक क्वीन और किंग अब 6 त्यही हो अब 7 मा के भनेको छ र रेड कार्ड बना 26 रेड कार्ड का जो रेड कार्ड का 26 हो त्यसपछि अर्को के भनेको छ किंग अफ क्लब 1 चिडी को बादशाह का जो 1 जे भन्यो त्यसको फेभर अनि डिवाइड गर्दै जानु यहाँसम्म ठीक छ माथिको मेटो भयो त्यो जैक एन्ड क्वीन भन्छ कहीं के भन्नु हो जैक कमा क्वीन और किंग जैक चारपति हुन्छ क्वीन चारपति हुन्छ किंग चारपति हुन्छ जैक भने गुलाम बीसी बादशाह हो तो भनेको 12 भन्छ हैन ठीक छ सर त्यहाँ और लाएपछि और हुन्छ कि एन्ड हुन्छ जोड्ने और हुन्छ और भएपछि जोड्ने एन्ड भनेको पछि कुरा आउँछ मैले आगे छैन जोड्ने है ठीक छ सर भिआई को पनि भन्दिन न जैक एन्ड क्वीन भन्छ के भन्नु भयो ल सुन भिआई को भनेको अ कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड 6 चौका पंजा छक्का चौका पनि चारपति पंजा पनि चारपति छक्का पनि चारपति त्यो पनि सेम हो अनि यसको प्रोबेबिलिटी भनेको अ कार्ड 4 कार्ड 5 कार्ड 6 भनेको m by n डिवाइड अर्कोमा के भनेको रेड कलर 26 पति हो अनि प्रोबेबिलिटी अफ रेड कलर भनेको m by n डिवाइड
यो किङ अफ क्लब यो चिडीको बादशाह एक मैले फोन आएको मेरामा फोन गरिदिरहेको थिएँ यार फोन रिस उठ्यो कि मलाई कहाँ बोले हो मैडम जायो मैम नमिट सर नमिट मुला लास्टको ल अर्को के भने त्यसमा a card of black color or king यो नो मा के हुन्छ के यो भी को भन्दिन न क्वीन कमा भी को भन्दिन न बी भनेको के दिएको छ यसमा नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ अ जैक क्वीन और किङ भनेको 4 + 4 + 4 भनेको 12 हो अनि फर्मुला राख्नु यो 8 को पनि भनिदिनु सर VII को यो 8 को किङ 8 को लास्ट को सर लास्ट को किङ अफ क्लब भनेको चिडीको बादशाह एक पति हुन्छ नि चिडीको बादशाह एक पति हुन्छ अब यहाँ भनेको 13 हैन कि ज्याक गुलाम चारपति हो नि गुलाम चारपति किङ चारपति क्वीन चारपति अब अर्को के भनेको a card of black color or a king कि त्यो ब्ल्याक कलर को कार्ड हुनु पर्यो कि ब्ल्याक कलर को कार्ड हुनु पर्यो कि किङ हुनु पर्यो त n नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 4 - 2 गेटिङ 26 plus ब्ल्याक कलर और किङ तो ब्ल्याक कलर और किङ भने के हुने छ त ब्ल्याक कलर भनेको 26 पति हो ब्ल्याक कलर कति छ 26 यो मान्छौ मानिन्छ र त 26 पति ब्ल्याक मा 2 पति किङ छैन यस जबमा के ब्ल्याक मा त अलरेडी 2 पति किङ छ त बाँकी 2 पति रातो हैन त दुई ठाउँमा लिन पाइदैन नि त जबमा कि ब्ल्याक कलर हुनु पर्यो कि किङ हुनु पर्यो ब्ल्याक कलर पनि 26 पति मा अलरेडी दुईटा ब्ल्याक किङ छ त बाँकी दुईटा ब्ल्याक हो त जम्मा कति भयो 28 पति भयो 28 पति के हो त हेर ब्ल्याक कलर और किङ भने के भने त m/n = 28/52 त्यसपछि लास्टमा के भने फेस कार्ड कति हुन्छ भन 12 फेस कार्ड फेस कार्ड कति हो ब्ल्याक कलर और किङ 12 ब्ल्याक कलर और किङ है अनि फेस कार्ड कति हुन्छ 12 हैन 12 हैन फेस कार्ड त 12 फेस कार्ड = m/n = 12/50 यो आयो यहाँसम्म सर त्यो माथिको 4 - 2 किन गरेको 26 पति ब्ल्याक कलरमा दुईटा ब्ल्याक किङ हुँदैन ब्ल्याक किङ दुईटा यसमा 26 मा दुईटा ब्ल्याक किङ छ नि त बाँकी दुईटा रातो किङ मात्रै बाँकी जम्मा 4वटा किङ छ 4वटा किङ मा त दुईटा किङ यहाँ परिसकेको छ नि त 26 मा यहाँ परिसके बाँकी दुईटा मात्रै भयो नि त हैन फोरमा लेखेर एकैचोटी 26 + 2 गर्न भइहाल्यो नि हैन 26 + 2 ठीक यहाँसम्म सर यो लास्ट क्वेशन हजुरलाई हेरौँ इन्क्लुसिभ हो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ ब्ल्याक कलर और किङ कि त्यो ब्ल्याक कलर हुनु पर्यो कि किङ हुनु पर्यो त ब्ल्याक कलर त 26 पतिमा 2 पति किङ छैन कालो यो भित्र छ नि बाँकी 2 पति रातो हैन 26 2 28 हो कि मैले बुझाउनलाई गरे रातोबाट दुईटा आउने हो ठीक छ रातोबाट दुईटा आउने फेस कार्ड भनेको कुन कार्ड हो सर यो फेस कार्ड भनेको फोटो भएको यसो भाइ बहिनी सिक्यो भने सिकाइदिन्छ भाइ बहिनी अब आज गरे त अब दशैं आउँदैछ हैन त्यसपछि प्रोग्राम पढाउनु पर्ने रहेछ हजुरले ल यो त तास खेलेर बस भन्न लाग्यो जस्तो भइहाल्यो
दसैँ तिहार तास खेलेर बस्ने हैन लाग्यो तिहार लागि दसैँ लागिसक्यो नि त अब 6 को ए अब ल अब अलि ध्यान दिनु 6 को ए अलि फरक क्वेशन ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random will contain 53 Mondays क्वेशन के भनेको छ एउटा लीप ईयर वर्ष लिने जसमा 53 वटा मन्डे हुने सम्भावना कति त्यो निकाल्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी अब तिमीलाई मैले क्वेशन सोधे लिप ईयर के छ र सुन चुप लाएर सुन म भनिहाल्छु चुप लाएर सुन What is the probability that a leap year selected at random will contain 53 Mondays? एउटा लीप ईयर वर्ष लिने त्यसमा 53 वटा मन्डे हुने सम्भावना कति अब म तिमीलाई क्वेशन सोध्छु एक वर्षमा कति दिन हुन्छ 365 एक वर्षमा कति दिन हुन्छ नर्मलमा 365 लिप इयरमा 366 लिप इयरमा 365 लिप इयरमा 365 ल अब ध्यान सुन एक वर्षमा इन अर्डिनरी केस एक वर्षमा के हुन्छ भने विदाउट राउन्डिङ अफ एक वर्षमा 365 दिन 6 घण्टा हुन्छ हामी राउन्ड अफ गरेर 365 भन्यो एक वर्षमा 365 दिन 6 घण्टा हुन्छ 6 घण्टालाई 4 वर्षसम्म मल्टिप्लाई गर्नु 6 × 4 भनेको 24 घण्टा हो 24 घण्टा भनेको क्यारी ओभर एक दिन हो प्रत्येक 4 वर्षमा एक दिन क्यारी ओभर हुन्छ त्यो एक दिन क्यारी ओभर भनेको त्यो वर्ष भनेको 366 डे हुन्छ र त्यो वर्षलाई के भन्छ हामी लिप इयर वर्ष भन्छौँ र त्यो वर्षमा फेब्रुअरी 29 हुन्छ राइट फेब्रुअरी 29 हुन्छ त्यो भएर जसको फेब्रुअरी 29 मा फेब्रुअरी 29 मा बर्थडे छ उले प्रत्येक 4 वर्षमा बर्थडे मनाउने किन फेब्रुअरी 29 भनेको 4 वर्षमा आउँछ है 4 वर्षमा आउँछ अब कुरा आयो एउटा लिप इयर लिने त्यो लिप इयरमा है एउटा लिप इयर लिने क्लियर भयो हैन सर त्यो सर 6 घण्टा हैन 5 घण्टा क्लियर लाग्छ सर मिनेट हो नमिलाएर एउटा लिप इयर वर्ष जसमा 366 डेज हुन्छ त्यो 366 डेजमा 53 वटा मन्डे हुने सम्भावना कति त्यो निकाल्नु पर्यो अब त्यसको लागि के छ भने एक वर्षमा 52 वटा हप्ता हुन्छ 52 विक्स हुन्छ जुनसुकै बार भए पनि भनेको 52 भनेको 364 डेज 7 ले मल्टिप्लाई गर्दा भनेको 52 विक्स भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ 52 वटा हप्ता पर्यो त्यो चाहिँ हिसाब गर्नु पर्दैन 364 डेजको हिसाब गर्नु पर्दैन बाँकी 2 दिन टोटल डेज कति छ 366 डेज त बाँकी 2 दिनमा चाहिँ मन्डे कति हो त्यो निकाल्ने अब लेखौँ इन अ लीप इयर there are 360 days which contain 52 weeks and 2 days. अब यसमा 52 हप्ता हुन्छ 52 हप्ता भनेको 364 दिन भयो 2 weeks भनेको 364 दिन भनेको 360 डेज अब 52 हप्तालाई 52 वटा मन्डेको हिसाब गर्नु पर्दैन बाँकी 2 दिनको लागि त बाँकी 2 दिन के हुन सक्छ यसमा द रिमेनिङ 2 डेज 2 डेज चेक सरी एक वर्षमा लिप इयर वर्षमा 366 डेज हुन्छ क्या 52 हप्ता भनेको 364 भयो बाँकी 2 दिन भयो 64 मा 2 जोडे 66 भइहाल्यो the remaining 2 days may be one of the following cases अब बाँकी 2 दिन के हुन सक्छ थाहा छैन नि अब त्यसको लागि बाँकी 2 दिनमा के हुन सक्छ भने एउटा केस के हुन सक्छ सन्डे मन्डे हुन सक्छ यो 2 दिनमा अर्को के हुन सक्छ तिम्रो चाहिँ मन्डे एन्ड ट्युजडे हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ तिम्रो ट्युजडे एन्ड वेडनेसडे हुन सक्छ अर्को के हुन सक्छ
वेडनेसडे एन्ड थर्सडे हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ तिम्रो थर्सडे एन्ड के अरे फ्राइडे हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ तिम्रो फ्राइडे एन्ड के अरे सटरडे हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ तिम्रो सटरडे एन्ड सन्डे। ए हैन योभन्दा बढी हुन्छ कतिवटा केस भयो न कि तर सातवटा केस हैन कि सन्डे मन्डे हुन सक्छ कि मन्डे ट्युजडे हुन सक्छ कि ट्युजडे कुनै सातवटामा एउटा हुन सक्छ हैन बाँकी दुई दिनमा यो सातवटा केस मध्येमा कुनै एउटा हुन सक्छ। त्यसकारणले n भनेको के भन्छ र टोटल नम्बर अफ र आउटकम्स कतिचोटि 7 हैन टोटल नम्बर पोसिबल आउटकम्स कति 7 हैन 7 हो नि 7 चोटि हो 7 चोटि। अब m भनेको र नम्बर अफ फेभरेबल केसेस गेटिङ मन्डे। ल मन्डे कति चोटि छ भन? 2 चोटि। एक चोटि यहाँ छ एक चोटि यहाँ 2 चोटि हैन हामीलाई मन्डे छ त मन्डे कति चोटि 2 चोटि हैन त एक चोटि यहाँ मन्डे छ एक चोटि कहाँ छ कति चोटि भयो 2 चोटि भयो। त्यसका यसको रिक्वायर्ड m by n is equal to सर आवाज आएन त सरको कानको यन्त्र झर्यो क्या तपाईको सर आवाज आएन डिस्कनेक्ट भन्नुस्। दिक्क छ कत्रो ठुलो साउन्ड आएको थियो। अब सिध्याउ भन्दैछ। रिक्वायर्ड के हो त्यो साथीहरु? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो। रिक्वायर्ड साउन्ड एकदम कम आइरहेछ सर हजुरको। सर साउन्ड सुनिएन। छैन सर छैन बुझेको छैन। साथ सिद्धि जस्तो सर सिद्धि कि क्या? कनेक्ट भयो। सर म्युट भएको छ हजुरको। भनेको के 2 डेज पर्छ वर्षमा बी नम्बर पनि सिद्ध्याउनु पायो नि यति गर्नु हुन्छ। हेलो आयो सर आयो। फेरि आयो हैन सर आवाज आको फेरि आएन सर बोल्नु नै भएको छैन। सरले बाइ बाइ भन्नुभयो। हजुर सर आएन आवाज सर म्युट हुनु भएको छ कि हजुर? हल्ला नगरौ न म्युट भयो होइन त्यो अर्को हो के त्यो। अर्को हो के? सर बोलेकै छैन आवाज कस्तै गर्नु। पीजी तिरको बच्चा जस्तो बोलै गर्छ। त्यही भने के भयो गेल भोइस पानी। सर म्युट हुनुहुन्छ के एके चौधरी होस्ट हो म्युट हुनुहुन्छ दुईटै। त्यही त अनि होस्टमा एके चौधरीमा मात्र हो के सर? अडियो र भिडियो दुईटै म्युट छ के? आयो सर आयो तस्बिर तस्बिर पनि आयो। आवाज सुनियो? के स्क्रिन सर आवाज सुनियो? सर आवाज त आयो सर स्क्रिन अर्कै आयो के? ठीक छ सर। फोटो त चियाबारी
कसको आयो होइन अघि बिग्रिएको थियो फोटोले चियाबारी जा भने आवाज आयो सर सर हो आइरहेछ स्क्रिन आएन ल स्क्रिन पनि आउँछ ए थ्यांक यू आयो सर अब बी मा जाऊ भनेको यसको टु हेर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको m/n भनेको 2/7 त्यसले के थाहा पायो भने जुनसुकै हेर लिप इयरको जुनसुकै बार भए पनि राइट लिप इयर भयो भने जुनसुकै बारको प्रोबेबिलिटी कुरा नगर है लिप इयरको 2/7 हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 6 को बी मारौ What is the probability that a non-leap year selected at random will contain 53 Fridays? एउटा non-leap year लिमिट non-leap year भनेको 365 दिन 6 घण्टा राउन्ड अफ गर्ने त्यो 365 दिन non-leap year मा चाहिँ 53 वटा फ्राइडे हुने सम्भावना कति त्यसमा कस्तो हुन्छ 53 भनेको इन non-leap year लेख्ने non-leap year there are 365 days which contain 52 weeks मात्रै हुन्छ and remaining 1 day हुन्छ 52 हप्ता एन्ड 1 डे हुन्छ 2 को ठाउँमा 1 डे हुन्छ हो 52 हप्ता भनेको 52 फ्राइडे हो त 1 डे मा के हुनेछ रिमेनिङ 1 डे मेबी के हुन सक्छ यताको हुँदैन सन्डे देखि हुन्छ सन्डे देखि सन्डे मन्डे ट्युजडे यो साइडको हुँदैन सटरडे 1/7 हुन्छ 1/7 यहाँ अनि यो फ्राइडे कति चाहिँ 1 हुन्छ 2 को ठाउँमा के हुन्छ त 1 हुन्छ त भनेको 1 बाइ कति हो 7 लिप इयर 2/7 non-leap year 1/7 हुन्छ leap year 2/7 non-leap year कति हो 1/7 1/7 हुन्छ यहाँ देख्छ यहाँ के छ leap year भन्यो भने 366 डेज काउन्ट गर्ने 366 काउन्ट गर्ने non-leap year भने 365 ल आजको होमवर्क चाहिँ कासमा गर्ने भने हेर अब भोलि पनि क्लास छ भोलि पनि क्लास छ अप टु 7 नम्बरसम्म गर्ने 7 नम्बरसम्म Have a good day. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Welcome. हजुर Bye, sir. नन लिभमा पनि त 52 वीक्स नै राख्नु होला हैन Thank you, sir.